यूट्यूब के जरिए மூன்றாம் நாள் கூட்டத்தில் तीसरे दिन के कन्वेंशन में சந்திக்க உதவி செய்த தேவனை मिलने में मदद किए परमेश्वर को மனதார ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। கடந்த 2 நாள் கூட்டத்தில் पिछले 2 दिन के कन्वेंशन में கலந்து கொண்ட மக்களை जो शामिल हुए தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु ही आशीष किए होंगे। இன்றைய தினத்திலும் आज के दिन भी தேவன் கொடுக்கும் வார்த்தையானது प्रभु के दिए हुए वचन को நம் அனைவருக்கும் हम सबके लिए ஆசீர்வாதமாய் காணப்பட आशीष के रूप में होने के தேவன் लिए தாமே உதவி செய்வாராக. प्रभु ही हमारी मदद करेंगे। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, என் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. मेरे जीवित अच्छे पिता। ஆமென். आमीन। ஆமென். आमीन। இப்பொழுதும் अभी பிள்ளைகள் வந்து बच्चे आकर பாடல்களை பாடி गीतों को गाकर தேவனை ஆராதிப்பார்கள். प्रभु की आराधना நாம் करेंगे। யாவரும் சேர்ந்து हम सब मिलकर தேவனை ஆராதிப்போம். प्रभु की आराधना करेंगे। உம்மை போல யாருண்டு நன்மை செய்ய நீருண்டு உம்மை தானே நம்புவேன் என் தேவா உம்மை போல யாருண்டு நன்மை செய்ய நீருண்டு உம்மை தானே நம்புவேன் என் தேவா உம்மை நான் எந்தன் வாழ்வு ஆதாரமாய்
हालेलुया। आइए आज भी हम परमेश्वर की आराधना करें। कन्वेंशन के आखिरी दिन में भी परमेश्वर ने मौका दिया फिर से आपके बीच में लेकर इसके परमेश्वर को धन्यवाद करें। जो कोई भी जहाँ भी जिस कंडीशन में भी है, चाहे बैठे हो चाहे खड़े हो, हम सब परमेश्वर को मिलकर आराधना करें। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर से विनती करें। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आपको स्तुति और महिमा करता हूँ पिता। प्रभु यीशु, आपने आज भी एक दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने मौका दिया फिर से प्रभु तेरे चरणों में बैठने के लिए, इसके लिए मेरे परमेश्वर मैं आपको स्तुति और महिमा करता हूँ प्रभु जी। अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर केवल आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मैं आपको पुकारता हूँ मेरे प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर, आप उतर कर आइए मेरे परमेश्वर, आप उतर कर आइए मेरे प्यारे प्रभु जी। आप तो प्रभु पुकारने पर उतर आते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया राजा प्रभु यीशु, मैं आपको पुकारता हूँ प्रभु जी। उतर कर आइए मेरे प्रभु जी। अनुग्रह के पालू दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपको महिमा करता हूँ मेरे प्रभु जी। यीशु मसीह, आपको स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। आपको महिमा करता हूँ मेरे प्रभु जी। यीशु मसीह, आपने प्रभु एक दिन आयु बढ़ा कर दिया, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ। आपको महिमा करता हूँ मेरे प्रभु जी। आपको तारीफ करता हूँ मेरे प्रभु जी। आप तो दया करने वाले परमेश्वर है, इसके लिए आपको महिमा करता हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा, आप तो सब कुछ जानने वाले प्रभु हैं, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। विनती सुनने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ। विनती सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप आइए मेरे प्रभु जी, आप उतर कर आइए प्रभु जी। एक एक के ऊपर प्रभु, एक एक के ऊपर परमेश्वर आपकी आत्मा को फेर दीजिए मेरे प्रभु जी। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा प्रभु यीशु, हम आपको पुकारते मेरे परमेश्वर। एक बार की तेरी दया हो प्रभु, हमारे बीच में आइए प्रभु जी। तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में कुछ भी गुनाह किया हो प्रभु, तू माफ कर मेरे परमेश्वर। तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह, आप अपना दया भरा हाथ बढ़ा लीजिए प्रभु जी। अपना स्वर्ग से प्रभु दाहिना हाथ बढ़ा लीजिए मेरे परमेश्वर। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा लीजिए प्रभु जी। एक एक के ऊपर प्रभु, एक एक के ऊपर परमेश्वर आपका करुणा भरा हाथ बढ़ा लीजिए प्रभु। हालेलुया राजा, सब लोग परमेश्वर को पुकारे, अपने हृदय में एक एक जन प्रभु जी यीशु को पुकारे, प्रभु यीशु को पुकारे। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, प्रभु धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह, मैं तो अनाथ और भटका और खोया हुआ था प्रभु, तूने मुझे पुकारा। ना रोना कह के तूने मुझे गले से लगाया था। तेरे इस प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे बलिदान के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। महिमा हो मेरे परमेश्वर, महिमा हो मेरे प्रभु जी, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि परमेश्वर का हाथ उतना छोटा नहीं कि हम तक ना पहुंच सके। प्रभु यीशु, अपने हाथ को बढ़ा लीजिए प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा लीजिए मेरे प्रभु। एक बार की तेरी दया हो परमेश्वर, हमारे सर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाकर छू लीजिए मेरे पिता। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा प्रभु, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपको महिमा करता हूँ मेरे प्रभु। गिन गिन कर मैं प्रभु यीशु केवल आपको स्तुति और धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। सब लोग प्रभु यीशु को मुंह खोलकर उसको स्तुति और धन्यवाद करें। परमेश्वर, आपको स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। यीशु मसीह, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तू ही मेरा बल, तू ही मेरा सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर। तू ही मेरा रिश्तों का नाता है मेरे परमेश्वर। तू ही मेरे हृदय की खुशी है मेरे परमेश्वर। तू ही मेरा रिश्तों का जन्म है मेरे परमेश्वर। हालेलुया राजा, ओ हालेलुया राजा प्रभु यीशु, आपको महिमा करता हूं मेरे प्रभु जी, आपको तारीफ करता हूं मेरे प्रभु जी। यीशु मसीह, आपको धन्यवाद हो, आपको महिमा हो पिता। तेरी आराधना करूं, तेरी
तुझे महिमा करूं मेरे प्रभु। पाप में क्षमा कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में प्रभु आप ही उतर कर राज करके चला गया मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मेरी इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं प्रभु, केवल तेरी इच्छा को मेरा हृदय सफल करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु हर दिन हर समय हर घड़ी प्रभु केवल तेरा ध्यान रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप मदद कीजिए मेरे प्रभु, आप सहायता कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे मुंह के वचनों से हमेशा प्रभु दूसरों के घाव पड़ने पाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया राजा। प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आपको महिमा करता हूँ मेरे प्रभु जी। यीशु आपको तारीफ हो, यीशु मसीह आपको महिमा हो प्रभु। हालेलुया राजा। प्रभु जैसे आपका प्रेम है मेरे पिता, वैसे ही अपना प्रेम मेरे हृदय से उंडेल दे प्रभु, उंडेल दे मेरे परमेश्वर। पौलुस कहता है कि जैसे परमेश्वर का स्वभाव है वैसे हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। यीशु मसीह अपना स्वभाव मुझे दे मेरे प्रभु, जैसे आपका चाल चलन है मेरा प्रभु वैसे चाल चलन मुझे भी दीजिए। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने हृदय पे हाथ रख के उस परमेश्वर को पुकारे, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए मेरे प्रभु। जैसे आपका स्वभाव है परमेश्वर वैसे ही मुझे बनाइए मेरे प्रभु, तेरे समान प्रभु मुझे बना दीजिए मेरे प्रभु। हालेलुया राजा। क्योंकि वो तो पवित्र है, वो तो पवित्र परमेश्वर है, उसको छोड़ो कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया राजा। वो जल आने वाला परमेश्वर है, वो जल आने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया राजा, ओ हालेलुया राजा। ओ रिका बाला का शाकुरा राकिदा बाला दादा बाबा की बाबा शिकुरा रागा बाला। हालेलुया प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तुझे धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो अपने हृदय में हाथ रखे, वो आपके जीवन का छुटकारा देगा। आपके जीवन में कितनी पीड़ाएं हैं उन सब से वो आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया राजा। प्रभु यीशु आप छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर, आप छुटकारा दीजिए मेरे प्रभु। ओ हालेलुया राजा। प्रभु मैं नहीं जानता किसके जीवन में क्या दुख, क्या दर्द, क्या बीमारी, क्या तकलीफ है, परमेश्वर आप छुटकारा दीजिए। यीशु नाम के जीवन में उतरने दीजिए मेरे प्रभु जी। हालेलुया राजा। ओ हालेलुया राजा। परमेश्वर आपको धन्यवाद हो, प्रभु आपको महिमा हो मेरे पिता। ओ यीशु आपको पवित्र है मेरे परमेश्वर। हालेलुया राजा। धन्यवाद हो मेरे प्रभु, धन्यवाद हो मेरे प्रभु। आपको महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो मेरे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, तुझे धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तो चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे
जब मैं गिरता हूँ मेरे प्रभु, आप मुझे संभालते मेरे परमेश्वर, आप मुझे उठाते मेरे प्रभु। यीशु मसीह आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, आपको महिमा हो प्रभु, आपको तारीफ हो मेरे परमेश्वर, आपको ही परमेश्वर सब कुछ अर्पण करता हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। प्रभु आप राज कीजिए मेरे हृदय पे, आप राज करके चलाइए मेरे प्रभु जी। यीशु मसीह केवल तू ही है मेरा परमेश्वर, तुझे छोड़ो कोई नहीं मेरे पिता। माता पिता छोड़ दे लेकिन तू कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। तूने वादा किया है मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया राजा, ओ हालेलुया राजा। प्रभु यीशु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु, आपको महिमा करता हूं मेरे प्रभु जी। यीशु मसीह केवल तुझे महिमा करता हूं पिता। हालेलुया राजा, ओ हालेलुया राजा। प्रभु आपको धन्यवाद हो पिता। प्रभु जब मैं अपने आप को तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा प्रभु, तभी मैं जीवन में उद्धार पाऊंगा, तभी जीवन पा पाऊंगा मेरे पिता। प्रभु मैं अपने संपूर्ण मन शरीर आत्मा प्राण सब कुछ तेरे चरणों में अर्पित करता हूं पिता। आप राज करके चलाइए मेरे प्रभु। यीशु आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो पिता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। महिमा हो प्रभु। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी। धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी, धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो
अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। हालेलुया प्रभु, प्रभु खुद को चढ़ा दे प्रभु तो सेवा कर पाएंगे मेरे परमेश्वर, और खुद मर जाए तो प्रभु आप में जी पाएंगे मेरे पिता। हालेलुया राजा यीशु मसीह, जब तक ये जीवन रहे मेरे प्रभु, हमेशा तेरी साधना, आराधना, उपासना तेरी ही करता रहूं मेरे पिता। प्रभु आपने ऐसा ही कर दिया, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। आपने मेरी विनतियों को कान लगा के प्रभु सबको आशीष कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। आपने सबको छू लिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करता हूं पिता। प्रभु यीशु हमारे बीच में आप उतर कर आए, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं प्रभु। आपको महिमा करता हूं मेरे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे संग बने रहिए, हमारे आगे आगे प्रभु आप राज करके चलाइए। यीशु मसीह आप ऐसे ही कर रहे, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी प्रभु हमारे साथ बने रहिए, आप भी वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए पिता। प्रभु यीशु सब कुछ तेरे चरणों में अर्पित करता हूं, छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगता पिता, आमीन आमीन। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் प्रभु यीशु मसीह के नाम से மீண்டுமாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। फिर से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று हमारी बुलावट को सुनकर தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள प्रभु के वचन को बांटने के लिए சகோதரர் தேவ அருள் சுந்தர் அவர்கள் ब्रदर देव अरुण सुंदर जी, என் உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। उनको मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। அவருடைய எத்தனையோ வேலைகளுக்கு மத்தியிலும் उनके कितने कामों के बीच में भी தேவனுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி प्रभु के लिए समय को देकर இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுத்ததற்காக इस प्रोग्राम को चला के देने में मदद किया, ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன்। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। அதேபோல் वैसे ही பாடல் குழுவில் உள்ள गाने के क्वायर टीम को भी, அது கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன்। उसमें हर एक बच्चों को मैं धन्यवाद करती हूँ। அதேபோல் वैसे ही ஆராதனை செய்த आराधना में जो थे மகன் சன்னி ஆனந்த் அவர்களுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன்। भाई सन्नी और आनंद को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। ட்ரம்ஸ் அடித்த மகன் சில்வான்ஸுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன்। ड्रम्स बजाने वाले भाई सिल्वांस को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। இந்த யூடியூபின் வாயிலாக इस यूट्यूब के जरिए இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு इस प्रोग्राम को चलाने में உறுதுணையாக இருந்த सहायता मदद करने के लिए மகள் கேத்ரின் ஜீனாவுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன்। बेटी कैथरीन जीना को मैं धन्यवाद करती हूँ। இந்த நிகழ்ச்சிக்காக इस प्रोग्राम के लिए சபையார் யாவருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன்। पूरी कलिसिया वालों का मैं धन्यवाद करती हूँ, ஏனென்றால் क्योंकि இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கு इस प्रोग्राम को चलाने के लिए சபையார் யாவரும் ஜெபித்திருக்கிறீர்கள்। पूरी कलिसिया वालों ने प्रार्थना किया, அதற்காக உங்களுக்கு நான் மனதார நன்றி उसके செலுத்துகிறேன்। लिए मैं अपने दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करती हूँ। நம் மத்தியிலே अभी हमारे बीच में சகோதரர் தேவ அருள் சுந்தர் ब्रदर देवा अरुण सुंदर அவர்கள் வந்து वो आकर ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வார்। प्रभु के वचन को बांटेंगे। நாம் கரத்தை தட்டி அவரை வரவேற்போம்। हम तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। ஆண்டவரும் மறுமரிச்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் பெருக கடவது. இந்த நாளிலும் உள் மத்தியிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கொடுப்பதற்கு ஆண்டவனுக்கு கொடுத்த கிருபைகளுக்காய் நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன், அவரை மகிமைப்படுத்துகிறேன்। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप लोगों को दया और अनुग्रह बढ़ जाए। आज भी पवित्र वचन आप लोगों के बीच में बताने के लिए प्रभु मेरे जीवन में मदद किया और दया किया, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। நான் இந்த சபைக்கு புதிதானவன் அல்ல, ஆண்டுடைய பெரிதான கிருபையினாலே 1999 ஆண்டு மார்ச் மாதம்
28ஆம் தேதி உங்கள் சபை மூலமாக நீங்கள் அனைவரும் கூடி தல்கொட்ரா அந்த பார்க்கிலே வைத்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டத்தை வைத்திருந்தீர்கள். அந்த கூட்டத்திலே நீங்கள் என்னை அழைத்தீர்கள். அருமையான தேவ மனிதன், என் நெஞ்சிலே குடிகொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளை. நாட்களிலே அவர் என்னை அன்போடு கூட அழைத்து என்னுடைய சபையில் என்னை பயன்படுத்தினார். இன்றைக்கும் நான் அதை மறப்பதில்லை. அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கும் நீங்களுடைய சபையிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கொடுக்கும்படிக்கு என்னை அழைத்திருக்கிறீர்கள். ஆண்டவர் தாமே வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்த அருமையான சகோதரிக்கும் சபை கமிட்டி அங்கத்தினர்களுக்கும் என் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். प्यारे भाइयों, मैं आप लोग की कलीसिया में नया नहीं हूँ। 1999 में मार्च महीना 28 तारीख 1999 आप लोग के कलीसिया के द्वारा एक सभा आयोजन किया गया था, वो तलकोट्रा पार्क में। उस वक्त आज हमारे बीच में पास्टर साहब नहीं है। पास्टर साहब ने मुझे बहुत प्रेम से बुलाया और प्रभु के वचन वहां पर बताने के लिए मुझे मौका दिया। मैं आज भी नहीं भूलूंगा। वही प्रेम आज भी उस प्रेम के साथ मुझे बुलाया गया है। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। तहे दिल से मैं आप लोग सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये 3 दिन प्रभु के सम्मुख में बैठ के प्रभु के वचन मेरे द्वारा आपने सुना। इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज भी प्रभु के वचन आप लोगों के बीच में मैं बांटने से पहले एक छोटी सी गीत गाऊंगा। उसके बाद मैं प्रभु के वचन आप लोगों के बीच में लेके आऊंगा। हालेलुया। सन किला में
लिए प्रभु मेरे जीवन में एक अच्छा मौका दिया परमेश्वर, इसलिए मैं आपको दिल से की गहराई से मैं धन्यवाद करता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन हमारे पास भेज दीजिए परमेश्वर, आपके वचन से बात कीजिए परमेश्वर, ताकि टूटे हुए हृदय को हालेलुया बल लाए परमेश्वर, शक्ति लाए परमेश्वर, हालेलुया बीमार को चंगा लेके आए परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। ஒரு விசை கூட ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த நாளிலும் உங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கொடுக்கும்படிக்கு ஆண்டவரை கொடுத்த நல்ல கிருபைகளுக்காய் நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். உங்கள் யாவருக்கும் ஒரு விசை கூட வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலும் நாம் வேத வசனத்திற்கு நேராக கடந்து செல்லும் தியானிப்பதற்காக தெரிந்து கொண்ட வார்த்தை வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 3வது அதிகாரம் 8வது வசனம். என்னோடு கூட நீங்கள் வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3வது அதிகாரம் 8வது வசனம். நான் தமிழிலும் இந்தியிலும் அதை வாசிக்கிறேன், நீங்கள் கவனமாய் கேளுங்கள். உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடியினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், ஒருவனும் அதை பூட்ட மாட்டான். அதை இந்தியிலே நான் வாசிக்கிறேன். प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय वचन 8. प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय वचन 8. मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी थी और तूने मेरे वचन को पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया. और एक बार मैं हिंदी में पढ़ूंगा. मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन को पालन किया है और मेरे नाम को इनकार नहीं किया. இந்த அருமையான வேத வார்த்தையை நாம் கவனமாய் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்கிறார், உன் கிரியைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன், உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடியினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறேன், ஒருவனும் அதை பூட்ட மாட்டான். வேதம் சொல்கிறது, நமக்கு முன்பதாக ஆண்டவர் ஒரு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறாராம். நமக்கு முன்பதாக ஆண்டவர் ஒரு திறந்த வாசலை வைத்து அந்த திறந்த வாசலுக்குள்ளே நாம் பிரவேசிக்கும் போது ஜீவனையும் சுகத்தையும் பலத்தையும் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டதான ஒரு நல்ல ஒரு வாசலை நம்முடைய வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிறார். அதற்கு முன்பதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன் கிரியைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன், நீ செய்கிற காரியத்தை நான் அறிந்திருக்கிறேன், என் நாமம் மகிமைக்காக நீ செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். அது ஒருவேளை துதியா இருக்கலாம், ஜபமா இருக்கலாம், வேதம் வாசிக்கிற காரியங்களா இருக்கலாம், தேவ சமூகத்திலே நேரத்தை செலவிடுகிற காரியங்களா இருக்கலாம், அல்லது தேவ நாம மகிமைக்காக செய்கிற ஊழியங்களா இருக்கலாம், அல்லது தேவ ஊழியங்களை நாம் தாங்குகிறவர்களா இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு காரியத்தை நாம் ஆண்டவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக நாம் செய்கிறோமே, அந்த காரியத்தை ஆண்டவர் கவனமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறபடியினாலே அவர் சொல்லுகிறார், உனக்கு இருக்கிற பலத்தை நான் அறிவேன், அந்த பலத்தோடு கூட நீ செய்கிற இந்த காரியத்தை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆகையினாலே உனக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் பலத்தை கொண்டும் நீ என் நாமத்தை மறுதலிக்காதபடிக்கு என் வசனத்தை நீ கை கொண்டபடியினால், நான் சொல்லுகிற காரியங்களை நீ கை கொண்டு வந்திருக்கிறபடியினால் இதோ நான் திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அநேக நேரங்களிலே பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நினைக்கிற காரியங்கள் ஒன்று, எதிர்பாராத விதமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்கள் நடந்து விடுகிறது. அந்த நேரத்தில் நம்முடைய உள்ளமும் நம்முடைய மனமும் குழம்பி போய் விடுகிறது. ஏன் இந்த பிரச்சனை என்னுடைய வாழ்க்கையில வருகிறது, எதற்காக இந்த பிரச்சனையோட வாழ்க்கையில
இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. நான் நினைக்கிற ஒரு காரியம் நடக்கிற ஒரு காரியமா இருக்கிறது. ஐயோ, நான் வேத வாசிக்கிறேன், நான் ஜெபிக்கிறேன், நான் ஊழியம் செய்கிறேன், நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன், ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல நேரத்திலே நம்முடைய உள்ளத்திலே பலவிதமான கேள்விகளை நாம் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கலாம். இந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? அப்படிப்பட்டதான ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே திறந்த ஒரு வாசலை வைத்து அந்த வாசலுக்கு உள்ளே நாம் செல்லும் போது உள்ளும் புறம்பும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவதற்காக, ஜீவனை கண்டடைவதற்காக ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு திறந்த வாசல் ஒன்றை வைத்திருக்கிறார். அப்ப திறந்த வாசல் என்று சொல்லி ஒன்று இருந்தானால் அதுக்கு அடுத்தபடியாக என்ன இருக்கிறது என்று சொன்னால், ஒருவேளை ஒரு மிகப்பெரிய பட்டணமோ அல்லது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு சூழ்நிலை என்று சொல்லிதான் பொருள். அந்த ஆசீர்வாதமான ஒரு சூழ்நிலையை நாம் அடையக்கூடாதபடிக்கு சத்திருவானவன் அநேக நேரங்களிலே அவன் என்ன சொல்கிறான், அதில் நாம் பிரவேசிக்க முடியாதபடிக்கு அவன் தடுப்பதற்காக சில காரியங்களை கொண்டு வருகிறான். உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களை நம்முடைய கண்களுக்கு ஒன்பதாக காட்டி, இது இப்படி நடக்கிறபடினாலே நம்முடைய உள்ளத்தையும் நம்முடைய எண்ணத்தையும் நம்முடைய ஆத்ம விசுவாசத்தையும் அவன் சிதறடிக்க வண்ணமாய், அதை அடக்கி போடும் வண்ணமாய் சில காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவன் செய்து கொண்டிருக்கிறான். ஆனால் கவனமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஆண்டவர் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகளாகிய நமக்கு இந்த மாலையிலே சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான், நான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன். உனக்கு இருக்கிறது கொஞ்ச பலன் மகனே, உனக்கு இருக்கிறது கொஞ்ச பலம் மகளே. அந்த கொஞ்ச பலத்தை கொண்டும் நீ என்னுடைய வசனத்தை கவனமாய் கை கொண்டு, என் வசனத்தை கை கொண்டு என் நாமத்தை மறுதலியாமல் நீ செய்கிற கிரியைகளை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆகையினாலே இதோ உன்னுடைய வாழ்க்கையில நான் ஒரு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன், கவலைப்படாதே. ஒருவேளை என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லா வாசலும் அடைக்கப்பட்டு போயிட்டே என்று சொல்லி ஒரு எண்ணத்தோடு நீங்கள் காணப்படலாம். ஆண்டவரே, நான் நினைத்த காரியம் என்னுடைய வாழ்க்கையில நடைபெறவில்லையே, எவ்வளவோ காரியங்களை நான் நினைத்து வைத்திருந்தேன், மனக்கோட்டை கட்டி கொண்டிருந்தேன், ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த காரியங்கள் நிறைவேறவில்லை ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம். அப்படி அல்ல பிரியமானவர்களே. இதுவரைக்கும் ஆண்டவர் நீங்கள் செய்து வந்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் மறந்து விடுவதற்கு அவர் அநியாயம் நிறைந்த தேவன் அல்ல. அந்த ஆண்டவர் தான் உங்களையும் என்னை பார்த்து சொல்கிறார், என் மகனே, என் மகளே, உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன், ஒருவனும் அதை பூட்ட மாட்டான், ஒருவனும் அதை பூட்ட மாட்டான். உனக்கு இருந்தது கொஞ்ச பலன் உண்மை, ஆனாலும் என் நாம மகிமைக்கென்று நீ சில காரியங்களை செய்தாயே, ஆகையினால் உனக்கு நான் திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுங்க. அது மட்டுமல்ல, அடுத்த வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அநேக யூதரல்லாத ஜனங்களையும் ஆண்டவர் உங்கள் மத்தியிலே கொண்டு வந்து சேர்ப்பார்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஒருவேளை நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறபடியினாலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்த துன்பங்கள் பிரச்சனைகளை பார்த்து ஒருவேளை மற்றவர்கள் நம்மை எள்ளி நகையாடலாம். ஐயோ, தேவன் மேல் இவன் நம்பிக்கை இருந்தானே, தேவன் மேல் இவன் நம்பிக்கை இருந்தானே, தேவனை ஆராதித்தானே, இயேசுவை வணங்கினானே, இயேசுவை வழிபட்டானே, ஏன் இவனுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்டதான பிரச்சனைகள், ஏன் இவனுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்டதான போராட்டங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவனை கைவிட்டாரே என்று சொல்லி ஒருவேளை எள்ளி நகையாடலாம். அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை ஆண்டவர் உங்கள் மத்தியிலே கொண்டு வருவார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. அவர் கொண்டு வந்து என்ன செய்வாராம்? உங்கள் முன்னே பணியும்படி செய்வாராம். உங்கள் முன்னே பணியும்படி செய்து நான் உன்மேல் அன்பாய் இருக்கிறதை அந்த ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி செய்வேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். எனக்கு அன்பானவர்களே, யார் என்ன சொன்னாலும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீ கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தைரியமா இருங்கள், தைரியமா இருங்கள். ஆண்டவர் சொல், நமக்கு முன்பதாக ஒரு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறார். அந்த வாசலை வேதம் சொல்லுகிறது, ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். ஏனென்று சொன்னால், தாவீதினுடைய திறவுகோல்களை உடையவர், தாவீதினுடைய திறவுகோல்களை கரத்தில் வைத்திருக்கிற ஆண்டவர் தான் சொல்லுகிறார், நான் திறக்கிற வாசலை யாராலும் பூட்ட முடியாது, நான் பூட்டுகிற வாசலை யாராலும் திறக்க முடியாது. ஆண்டவர் வழியை திறந்து விட்டாரே சொன்னால் அந்த வழி நமக்கு ஜீவனும் சுகமும் பலனும் ஆரோக்கியமான காரியமாக இருக்கும். ஆகையினால் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள், ஆகையினால் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள். ஒருவேளை அடுத்த வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அதில் எழுதி இருக்கிறது, என் பொறுமை குறித்து சொல்லிய வசனத்தை நீ காத்து கொண்டபடியினால்
அநேக நேரங்களிலே நாம் ஜெபிக்கிறோம், ஆண்டவரே என்னுடைய ஜெபத்திற்கு பதில் வர தாமதமாய் இருக்கிறது ஆண்டவரே. அநேக நேரங்களில் உதவியற்ற ஒரு சூழ்நிலை நாம் தள்ளப்பட்டு விடுகிறோம். அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் பொறுமையா இருக்கிறாரே, ஆண்டவர் ஜெபத்தை கவனியாது இருக்கிறாரே என்று சொல்லி ஒருவேளை நாம் நினைக்கிறோம். அப்படிப்பட்டதான அந்த வார்த்தைகளை, அந்த நேரத்தை கூட அலட்சியப்படுத்தாதபடிக்கு அதிலும் நீங்களும் நானும் பொறுமையா இருந்தபடியினாலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உச்சகரமெங்கும் வரப்போகிற கொடிய காலங்களுக்கு நான் உன்னை தப்பும்படி செய்வேன், உன்னை நான் காத்துக் கொள்வேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் பொறுமையாகத்தான் இருக்கிறார். இந்த நாட்களிலே நடக்கிற காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த கொரோனா என்கிற இந்த கொள்ளை நோயை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். சுமார் 2 வருடங்கள் 2 வருடங்கள் பக்கத்தில் ஆக போகிறது. இத்தனை நாட்களும் இந்த கொரோனா வியாதியினாலே எவ்வளவோ ஜனங்கள் கண்ணீர் வடித்து கஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு கலங்கி கொண்டு தவிக்கிற இந்த நேரத்தில் ஆண்டோடைய வேத வார்த்தை சொல்லுகிறது, நாம் எத்தனை பேரோ ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டோடைய சமூகத்தில், எத்தனை பேரோ ஆண்டவரை துதிக்கிறோம், ஆண்டோடைய சமூகத்தில் நாம் ஜெப ஏறெடுக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த கொள்ளை நோயை மாற்றும், ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனைகளை மாற்றிப்படும் என்று சொல்லி ஆண்டோடைய சமூகத்தில் நாம் ஜெபிக்கிறோம். அநேக நேரங்களிலே தேவன் பொறுமையாய் இருக்கிறார். தேவன் பொறுமையாய் ஜெபத்திற்கு பதில் பொறுமையாய் வருகிறது. ஆனாலும் அந்த நேரத்திலும் இந்த பூமியிலே அவருடைய வசனத்தை காத்து கொண்டு நடக்கிற தேவ பிள்ளைகளா இருக்கிற உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம், இப்படிப்பட்டதான இந்த சம்பவங்கள் நடக்கிறதே, இனிமேலும் இப்படிப்பட்டதான சம்பவங்கள் இந்த பூமியிலே நடக்குமே, அந்த நேரத்திலும் நான் உன்னை காப்பேன், நான் உன்னை காப்பேன், நான் உன்னை அந்த சோதனைகளை தப்பி போகும்படி செய்வேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். எனக்கு அன்பானவர்களே, ஆண்டவர் பொறுமையா இருக்கிறார் சொல்லி நாம் நினைக்கிறோம். அப்படி அல்ல பிரியமானவர்களே. என் ஆண்டவர் அமைதியா இருப்பார்னு சொன்னால் அதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. என் ஆண்டவர் எழுந்திருப்பார்னு சொன்னால் அதற்கு ஒரு நோக்கம் நிச்சயமாய் உண்டு. என் ஆண்டவர் கையமர்த்துவார், கையை அடக்கி இப்படி அமர்த்துவார்னு சொன்னால் அதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. என் ஆண்டவர் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் நிச்சயமாகவே ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் அவர் செய்யவே மாட்டார். அந்த ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்கிற ஒரு காரியம், உன் கிரியைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் மகனே, உன் கிரியைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் மகளே, உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் என் நாமத்தை நீ மறுதலியாமல் என் வசனத்தை நீ கை கொண்டாயே, உன் வாழ்க்கையிலே நான் திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன். எவர்கள் உனக்கு விரோதமாக வந்து உன்னை எள்ளி நகையாடி பேசினார்களோ அவர்கள் உன் பக்கமாய் வந்து பணிந்து கொள்ளும்படி செய்வேன். என் அன்பை அவர்களுக்கு நான் உன் மூலமாய் வெளிப்படுத்த வேண்டும் சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார். அது மட்டுமல்ல, ஆண்டவர் சொல்கிறார், இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன், ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக் கொள்ளாதபடிக்கு உனக்கு உள்ளதை பற்றி கொண்டிரு. ஆண்டவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார். வருவேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். அதற்குரிய எல்லா காரியங்களும் நெருங்கி கொண்டிருக்கிற ஜனத்திற்கு விரோதமாய் ஜனம் எழும்புகிறது, ராஜ்யத்திற்கு விரோதமாய் ராஜ்யம் எழும்புகிறது. எங்கும் பஞ்சம், பசி, கொள்ளை நோய், பட்டயங்கள். கடைசி காலத்தில் நாம் வந்திருக்கிறோம். வருவேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். ஆண்டவர் வரும் பொழுது நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த ஜீவ கிரீடத்தை, அந்த ரட்சிப்பை நாம் இழந்து போகாதபடிக்கு அதை பற்றி கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அது மட்டுமல்ல, ஆண்டவர் சொல்கிறார், ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக்குவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார். இந்த காரியத்தில் எல்லாம் ஜெயம் கொண்டு நாம் வாழும் பொழுது தேவனுடைய ஆலயத்திலே ஆண்டவர் நம்மை தூணாய் மாற்றுகிறார். என் அன்பு சகோதரனை, சகோதரி, ஒருவேளை இன்றைக்கு நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம், நான் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி, என்னால் ஒன்று செய்ய முடியாது, எனக்கு பலன் இல்லை, எனக்கு அறிவில்லை, எனக்கு ஞானம் இல்லை, எனக்கு புத்தி இல்லை என்று சொல்லி ஒருவரை தாழ்மைப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். அப்படி அல்ல. உனக்கு உண்பதாக ஒரு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறார். ஒருவனும் பூட்டாத ஒரு வாசல். அந்த வாசலை உனக்கு உண்பதாக வைத்திருக்கிறார். प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारा परमेश्वर ऐसे कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी थी और तूने मेरे वचन को पालन किया है और मेरे नाम को इनकार नहीं किया। तूने मेरे नाम को इनकार नहीं किया। मैं तेरे कामों को जानता हूं, उद्धार पाने के बाद प्यारे भाई और बहनों,
आप लोग प्रभु को स्तुति किया, आराधना किया, पवित्र वचन पढ़ा और बहुत लोग प्रभु के बारे में आपने बताया और परमेश्वर के सम्मुख में लगातार निरंतर आया और प्रभु के नाम की महिमा के लिए दान दिया। वो सब कुछ भूल जाने के लिए हमारा परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है, वो पवित्र आत्मा है, सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, आकाश और धरती को बनाया वो परमेश्वर। वो आज आपको ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे सामर्थ्य थोड़ी सी थी लेकिन तुम उसी सामर्थ्य के साथ मेरे वचन को आपने पालन किया और मेरे नाम को आपने इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तेरे जीवन में एक द्वार, खुला द्वार रखा हूं ताकि कोई भी उस द्वार को बंद नहीं कर सकता। कई बार हमारे जीवन में समस्या, दुख और परेशानी और कष्ट आ जाता है। उस वक्त हम सोचते हैं कि क्यों मेरे जीवन में ऐसे आ रहा है। मैं परमेश्वर को स्तुति करता हूँ, लगातार मैं कलीसिया जाता हूँ, परमेश्वर को ध्यान देता हूँ, संगति में लगातार भाग लेता हूँ, हरा प्रेयर करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्यों ऐसे हो रहा है। प्यारे भाई और बहनों, उदास ना हो, दुख ना हो, परेशानी ना हो, प्रभु की समीप में बने रहो, बने रहो, बने रहो, क्योंकि प्रभु ने ये कहा है आप लोगों के सामने एक खुला द्वार रखा है। खुला द्वार, अगर खुला द्वार अगर होगा तो उसमें क्या है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि अगर एक घर है, उस घर में द्वार तो होता ही है, आने जाने के लिए द्वार तो होता ही है, उसमें एक खिड़की रहे, वो एक दरवाजा रहेगा, उस दरवाजा के पास एक ताला भी रहेगा। उस ताला को जब इंसान उस मकान के अंदर आता है तो वो खोल के अंदर आता है, और बाहर जाता है तो वो बंद करके जाता है। तो उस मकान के अंदर बहुत ज्यादा चीज भरा रहता है, आपको मालूम है, अच्छे अच्छे चीज, बहुमूल्य चीज उस मकान के अंदर रहता है। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए एक बड़ा सा जगह, बड़ा सा हरियाली जगह रखा है। उस हरियाली जगह को हम प्रवेश नहीं करें, इसलिए हमारे जीवन में दुख और तकलीफ और परेशानी को ये संसार के पिता, ये संसार के अधिकारी जिसको कहते हैं शैतान, वो हमारे जीवन में लेके आता है। वो हमेशा जो परमेश्वर हमारे जीवन में ये द्वार खोल रखा है उसको बंद करने के लिए वो चाहता है। कैसे चाहता है? वो समझता है कि हमारे दुख में परेशानी लाए, कष्ट लाए, दुख लाए, ताकि वो अपना विश्वास से दूर हो जाए। परमेश्वर जो रखा है उस खुला द्वार के पास वो ना जाए, ऐसे करके वो हमारे जीवन में दुख और कष्ट लेके आता है। लेकिन हमारे परमेश्वर ये कहता है, ये मेरे बेटे, ये मेरे बेटी, तेरे पास है बल छोटा कम, उस बल के साथ तुमने मेरे नाम को इनकार नहीं किया, तुम मेरे नाम को ऊंचा किया, तुम मेरे नाम को बढ़ोतरी किया, तू पूरे दिल से मुझे आराधना किया, तुम पूरे दिल से मेरे नाम के लिए सेवकाई किया, तो पूरे दिल से मेरे नाम के लिए, मेरे नाम की बढ़ोतरी के लिए, मेरे राज्य बढ़ोतरी के लिए तूने दान दिया। उसको भूल जाने के लिए मैं इंसान नहीं है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मैं तेरे लिए एक द्वार खोल रखा हूं, जिस द्वार के अंदर तुम प्रवेश करना, केवल तेरा काम यही है, तुम प्रवेश करो। अंदर प्रवेश करने के बाद वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य चीज प्रभु हमारे लिए रखा है। हालेलुया। उद्धार रखा है, चंगाई रखा है, जीवन रखा है। एक दिन इस संसार में हो सकता है 70 साल तक हम जिएंगे, नहीं तो 80 साल तक जिएंगे बल के द्वारा। उसके बाद हम एक दिन इस संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे लिए एक स्वर्ग राज्य को बना रहा है, उसमें प्रवेश करना बहुत जरूरी है। उसमें परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बढ़िया काम, वहां पर ना बीमार, ना कष्ट, ना तकलीफ, ना भूख, ना प्यास। प्रभु वहां राज्य करेगा। उस परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए हम उस एक क्षण में उसके पास जाएंगे।
इस संसार में दुख तकलीफ तो होगा जरूर, लेकिन हमारा खुदा हमारे को हमारे सामने एक खुला द्वार रखा है। उस द्वार में हम प्रवेश करेंगे, उस द्वार में हम प्रवेश करेंगे। एक छोटी सी संभव को मैंने बता के मैं आज इस वचन को समाप्त करूंगा। पुराना नियम में हम दूसरा इतिहास 20वां अध्याय आप ले घर पे जाकर आराम से पढ़िएगा। उसमें एक संभव ऐसे लिखा है कि यहोशापात करके एक राजा था। उस राजा परमेश्वर के भय मानने वाला था और परमेश्वर की स्तुति करने वाला था। यहूदी लोगों के ऊपर वो राजा बनकर अपने लोगों को संभाल रहा था। सच्चा व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। उस राजा के पास, उस राजा को मार डालने के लिए अम्मोन और मोआब और कुछ लोग सारे मिलकर यहूदी लोगों के पास, इस यहोशापात राजा के पास लड़ाई करने के लिए आ रहे थे। जब इस बातों को यहोशापात ने सुना, सुनते ही वो घबरा गया, डर गया, क्योंकि इसके पास, इनको पता है इनके पास कोई मतलब आज का आर्मी फौज कहते हैं वो फौज ज्यादा नहीं है। तो वो डर गया एकदम। डरने के बाद उसके पास एक मतलब हथियार ये था कि प्रार्थना, दुआ, प्रभु के सम्मुख में जाके प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करना, एक हथियार था। उस हथियार को इस यहोशापात राजा ने अपनाया। उसने क्या कहा, अपने देश के सारे लोगों को जल्दी जल्दी उसने क्या किया, उसने अपने देश के सारे राजाओं को बुलाया, परमेश्वर के सम्मुख में बुला के उसने क्या किया, प्रार्थना करने के लिए सबको अगवा किया, उत्साहित किया। सारे रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, सारे रो रो के प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करने लगे। हे परमेश्वर, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है प्रभु, हम इतने लोग के सामना करने के लिए शक्ति नहीं है। प्रभु हमें मदद कीजिए, प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए, प्रभु हमें बचाइए। उसी वक्त उसी झुंड से एक नबी को प्रभु ने खड़ा किया। उस नबी ने क्या क्या पता है, इन लोगों के सामने भविष्यवाणी बताया। ये लोगों ने, प्रभु के लोग, तुम लोग डरो मत, इस युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध के लिए प्रभु आपके लिए युद्ध करेगा, आप लोग डरो मत, आप स्थिर हो जाओ और खड़े हो जाओ, देखो प्रभु कैसे कैसे आपको बचाएगा। यहोशापात इस बात को सुनते ही उसके जीवन में एक विश्वास बढ़ गया। वो एक काम किया था, सारे लोगों को एक कहा, प्रभु के वचन हमारे बीच में आ गया, हम घबराने की जरूरत नहीं है, हम डरने की जरूरत नहीं है, हम चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे को उद्धार करने वाला परमेश्वर आप भी जल्दी हमारे जीवन में, हमारे इस वक्त में वो एक छुटकारा देगा, एक चंगाई देगा। इसलिए आप लोग सब मिलकर खड़े हो जाइए और हम प्रभु को स्तुति करें। ऐसे करके यहोशापात राजा ने लोगों को उत्साह किया और आराधना में लीड किया, आराधना में अगवा किया। पहले प्रार्थना करने के लिए अगवा किया, दूसरा प्रभु को आराधना करने के लिए। आराधना कैसे किया, उसकी करुणा सदा की है, प्रभु को स्तुति करो, उसकी स्तुति करुणा सदा की है, प्रभु की स्तुति करो। ऐसे करके प्रभु को आराधना करने के लिए लोगों को उत्साहित किया। वहां पर क्या हुआ, जो अम्मोन और मोआब लोग, शत्रु लोग जो सारे इकट्ठा करके यहोशापात के सामने आ रहे थे, वो एक के पीछे एक के सामने एक अपने आप लड़ाई करके उन्होंने अपने आप वहां से सारे लोग चला गया, अपने आप एक दूसरों के साथ लड़ाई करके अपने आप मर गए। यहोशापात वहां पर कुछ नहीं किया, केवल दुआ किया और आराधना किया। भाई और बहन, आज परमेश्वर आपके बीच में ये बात करने कह रहा है कि आप लोग डरो मत, आप लोग को जो बल कम है कोई बात नहीं, आप लोग सच्चे मन से प्रभु की आराधना करते आ रहे हैं, सच्चे मन से प्रभु के दान दे रहे हैं, सच्चे मन से प्रभु को स्तुति कर रहे हैं, सच्चे मन से आप लोग संगति
कर रहे प्रभु के सामने, वो प्रभु आपको कहता है, ये प्यारे भाई, ये प्यारे भाई और प्यारे बेटे और बेटी, मैं तेरे जीवन में एक खुला द्वार रखा हूं, कोई भी बंद नहीं कर सकता। यहोशापात के जीवन में एक बंद करने के लिए, उसके जीवन की खुशी और सारे आशीषों को बंद करने के लिए सारे लोग आ रहे थे, लेकिन प्रभु ने उस बंद को कैसे खोला? स्तुति और आराधना के साथ। घबराओ मत, स्तुति और आराधना कीजिए, लगातार बने रहिए, आपको प्रभु आशीष करेगा। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, மோவா புத்திரரும் அம்மோனியர்களும் சேர்ந்து யோசபாத்தை சாகடிப்பதற்காக, யூத ஜனங்களை சாகடிப்பதற்காக 1 நாளாகமம் புஸ்தகம் 20வது அதிகாரத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிற அந்த சம்பவத்தை நீங்கள் பாருங்கள். எல்லாரும் இணைந்து வருகிறாங்க. இந்த நேரத்தில் யோசபாத்து பயந்து போயிடுகிறான். அவன் ஒரே ஒரு காரியத்தை செய்கிறான். என்ன செய்தான் தெரியுமா? பயந்து நடுங்கி, அவனிடத்தில் இருக்கிற பலத்தை குறித்து அவன் நிச்சயமா அறிவான். ஒன்னும் செய்ய முடியாது. நேரா ஓடோடி வருகிறான். ஆனா ஒரு ஆயுதம் அவனிடத்தில் இருந்தது, ஜெபம் என்கிற ஆயுதம், துதி என்கிற ஆயுதம் அவனிடத்தில் இருந்தது. அவன் ஓடோடி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வருகிறான். வந்து தேவ சமூகத்தில் முழங்கால் படிட்டு, ஆண்டவரே, இப்படிப்பட்டதான பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு வந்தால் உம்முடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பேன் சொல்லி நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்களே அப்பா, நாங்க உண்மை பார்த்து ஜெபிக்கிறோம், உம்முடைய முகத்தை நாங்கள் தேடுகிறோம் அப்பா, எங்களுக்கு பலன் இல்லை, இந்த ஏராளமான பிரச்சனைகளுக்கு முன்பதாய் நிற்க எங்களுக்கு பலன் இல்லை, எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி இதை யோசபாத்து அப்படியே ஆண்டவரை பார்த்து ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறான். நடந்த ஒரு காரியம் என்ன? அந்த இடத்திலிருந்து ஒரு தீர்க்கதரிசி ஆண்டவர் எழுப்புகிறார். அவன் சொல்லுகிறான், பயப்படாதீர்கள், இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு நீங்கள் பயப்படாதீர்கள், இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல, இது கர்த்தருடைய யுத்தம், நீங்கள் தரித்து நின்று கர்த்தர் செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள் என்று சொல்லி தீர்க்கதரிசி கர்த்தருடைய வார்த்தையை அங்கு சொல்லுகிறான். பலனில்லாத அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை வருகிறது, பயப்படாதீர்கள், இந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது, கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார், நீங்கள் அங்கே தைரியமாயிருங்கள், ஜெபிக்கிறதுல தைரியம் கொண்டிருங்கள், துதிக்கிறதுல தைரியம் கொண்டிருங்கள். ஹல்லேலூயா! ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய காரியங்களை தைரியம் கொண்டிருங்கள், ஸ்திரமாயிருங்கள், ஆண்டவருடைய கொடுக்கிற காரியங்களை தைரியமாயிருங்கள், ஸ்திரமாயிருங்கள், அவருடைய வார்த்தைகளை கடைபிடிக்கிறதுல உண்மையாயிருங்கள், தைரியமாயிருப்போம். இந்த ஜனங்கள் அப்படி நிற்கிறார்கள். யோசபாத் என்ன சொன்னா தெரியுமா? அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் உண்டாயிற்று. அவன் உடனே என்ன சொல்றான்? ஜனங்களை பார்த்து, ஜனங்களே, நீங்கள் பயப்படாதீர்கள், ஆண்டவருடைய வார்த்தை வந்து விட்டது, தைரியமாயிருங்கள். கர்த்தரை துதிக்க, கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த பாடகரை நிறுத்துகிறான். அந்த ஏராளமான அந்த ஜனங்களுக்கு எதிராக, சத்துருவுக்கு எதிராக ஜனங்களை நிறுத்தி அவன் சொல்லுகிறான், கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று சொல்லி நீங்கள் துதியுங்கள் என்று சொல்லி யோசபாத்து ஜனங்களை நிறுத்தி அவன் ஆராதனையில லீட் பண்றான். நடந்தது என்ன? துதிக்க ஆரம்பித்த உடனே, கர்த்தர் நல்லவர் என்று சொல்லி துதிக்க ஆரம்பித்த உடனே யோசபாத்திற்கு எதிராக இருந்த சத்துருக்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் விரோதமாக எழும்பி அவர்களே சங்கரிக்கப்பட்டு போயிட்டாங்க, அவர்களே செத்து போயிட்டாங்க. அங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் உண்டாயிற்று, ஜனங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் உண்டாயிற்று. காரணம் என்ன? பலனில்லாத சூழ்நிலைகளை, ஆண்டவரே, எனக்கு பலன் இல்லை என்பதை நீர் அறிவீர், எனக்கு சத்தம் இல்லை என்பதை நீர் அறிவீர் ஆண்டவரே. தேவ சமூகத்தில் ஓடோடி வந்து விழுந்து விடுவோம். நம்முடைய சுய பலத்தை நம்ப வேண்டாம், நம்முடைய சுய அறிவை நம்ப வேண்டாம், நம்முடைய ஞானத்தை நம்ப வேண்டாம், நம்முடைய கல்வியை நம்ப வேண்டாம், நம்முடைய பணத்தை நம்ப வேண்டாம். பலன் ஒன்றும் இல்லை அப்பா, பலத்தால் தாங்குங்க, சத்துவமில்லாத எனக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணும் என்று சொல்லி தேவ சமூகத்தில் வந்துடுங்க. அது மட்டுமல்ல, ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபை என்றும் உள்ளதப்பா, உம்முடைய கிருபையிலே நடத்தும் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வந்துடும். அவர் கிருபை என்னாலும் உள்ளது என்று சொல்லி பாடி துதிக்கும் போது சத்துருக்கள் வெட்டுண்டு விழுவார்கள். அங்கு ஒரு வழி திறக்கும், அடைக்கப்பட்ட வழி அங்கு திறக்கும். ஆசீர்வாதம். அதன் பின்பு நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்களாம்? 3 நாட்களாய் கொள்ளையிட்டாங்களாம். அந்த அடைக்கப்பட்ட அந்த வாசல்ல ஆண்டவர் திறந்து கொடுத்தாரு. அங்க போயிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் கொள்ளையிட்டு கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லி வேதத்துல வசனம் இருக்கிறது. எனக்கு அன்பானவர்களே, எந்த ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தடைபட்டு இருந்தாலும் அடைக்கப்பட்ட வாசல்கள் திறக்கப்படும் பொழுது, திறந்த வாசலுக்குள் பிரவேசிக்கும் பொழுது, ஹல்லேலூயா, எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் ஆண்டவர் நமக்கு தருவதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறார். ஒரு விஷயம் கூட அந்த வார்த்தையை நாம் படிப்போம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். உனக்கு இருக்கிற
கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலிக்காதபடிக்கு என் வசனத்தை கை கொண்டபடியினால் இதோ நான் திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறேன். ஒருவனும் அதை பூட்ட மாட்டான், ஒருவனும் அதை பூட்ட மாட்டான். உனக்கும் எனக்கு முன்பதாக திறந்த வாசல் உண்டு. ஆண்டுடைய அந்த வாசலுக்குள்ளே நம்ம பிரவேசிக்கும் போது உள்ளும் புறம்பும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவோம். प्यारे भाई और बहनों, घबराओ मत। आप लोग के जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु ने एक द्वार खोल रखा है जिसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। वो आशीष का द्वार है, वो ज्ञान का द्वार है, वो बल का द्वार है, वो चंगाई का द्वार है, वो जीवन का द्वार है, पवित्र आत्मा के वरदान के द्वार है। उसमें हम चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कैसे चलें? निरंतर प्रार्थना कीजिए, निरंतर बाइबल पर मनन कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, निरंतर परमेश्वर को स्तुति और आराधना कीजिए, निरंतर संगति में बने रहिए, निरंतर सेवकाई में लग जाइए, निरंतर प्रभु की सेवकाई के लिए दान दीजिए। आकाश और धरती को बनाए हुआ परमेश्वर आपको और हमको आशीष करेगा। प्रभु के सम्मुख में सब लोग 1 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த அருமையான மாலை வேளைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா. திறந்த வாசலை எங்களுக்கு முன்பதாக நீர் வைத்திருக்கிறீர். அந்த வாசலை ஒருவரும் பூட்ட முடியாத ஆண்டவரே, ஒருவேளை பூட்டப்பட்டது போல காணப்பட்டாலும் என் தேவன் நீர் எங்களுக்கு முன்பதாக செய்கிறவர், செல்லுகிறீர். தடைகளை உடைக்கிற ஆண்டவர், எங்களுக்கு முன்பதாக செல்லுகிறீர் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. வெண்கல கதவுகளை உடைக்கிறவர், இரும்பு தாழ்பாட்களை முறிக்கிறவர், அந்த காலத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிப்படத்தில் இருக்கிற புதையல்களை வெளிப்படுத்துகிறவர். உமக்கு நன்றி அப்பா, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி அப்பா. எங்களுக்கு முன்னே ஆண்டவரே ஜீவன் உண்டு, சுகம் இருக்கிறது, பலன் இருக்கிறது, ஆரோக்கியம் இருக்கிறது அப்பா. நித்திய சுகவாழ்வு எங்களுக்கு உண்டு அப்பா. உமக்கு நன்றி. ஹல்லேலூயா. அந்த வழியாக நீர் திறந்து அந்த பாதை வழியாக நீர்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன். அதற்காக உமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். प्यारे परमेश्वर खुदावन यीशु, तेरी धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, तेरी स्तुति करता हूं राजा, तेरी तारीफ करता हूं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। इस वचन को सुनने वाला हालेलुया हर एक विश्वासियों को, आपके बच्चों को आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर। इनके जीवन में आशीष कीजिए परमेश्वर। जो आशीष बंद है उस आशीष हालेलुया यीशु मसीह के नाम से खुल जाए परमेश्वर। हालेलुया। शैतान के सारे रुकावट, शैतान के सारे कामों को यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए। इन्होंने के घर को आशीष कीजिए परमेश्वर, आने जाने में आशीष कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। कमाइयों को आशीष कीजिए परमेश्वर। उद्धार को संभाल कर रखने के लिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति हमेशा हमेशा आपको स्तुति करने के लिए, आपको महिमा करने के लिए, आपके नाम को आराधना करने के लिए, बाइबल वचन को हमेशा पढ़ने के लिए, हालेलुया प्रार्थना में हमेशा लगे बने रहने के लिए, हालेलुया संगति में बने रहने के लिए, हालेलुया हालेलुया मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। ஒவ்வொரு விசுவாசிகளையும் கர்த்தர் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த சபையை ஆசீர்வதிங்கப்பா, இந்த சபையை நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. இயேசுவின் நாமத்திலே பெருக செய்யுங்கப்பா. வலப்புறத்திலும் இடப்புறத்திலும் நீ பெருகுவாய்னு சொல்லி இருக்கிறீர். உம்முடைய வார்த்தையின்படியாய் இந்த சபையை நீ பெருக செய்விடுமாறு ஜெபிக்கிறோம். இந்த சபையை வழி நடத்தி செல்வதற்கு ஆண்டவரே அப்பா தகப்பனே, நீர் இப்பொழுது வைத்திருக்கிற அருமையான சகோதரிக்காக நன்றி அப்பா. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஹல்லேலூயா. ஒரு தபேராளை போல எடுத்து நிறுத்துங்கப்பா, ஒரு தபேராளை போல எடுத்து நிறுத்துங்க. எவ்விதத்திலும் சத்துருவானவன் மகிமைப்படக்கூடாது ஆண்டவரே. இயேசுவின் நாமத்திலே உம்முடைய சக்கனா மகிமை சபையில இறங்கி வருவதாக ஆண்டவரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. தேவ மகிமையினால் நீ நடத்துவீராக. சகோதரி அல்ல ஆண்டவரே, நீர் சபையை நடத்துங்கப்பா, நீங்க நடத்துங்கப்பா, உம்முடைய மகிமையினால் நிரப்புங்கப்பா இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டவரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். முந்தின ஆலயத்தை பார்க்கலாம் பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை பெரிதாக இருக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறேன் ஆண்டவரே. உம்முடைய மகிமையினால் இந்த ஆலயத்தை நீர் மகிமையாய் நிரப்ப வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம். இந்த ஆலயத்தில் கால் வைக்கிற ஒவ்வொருவரும் தேவ மகிமையினால் நிரப்பப்படுவதற்காக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. உமக்கு நன்றி. ஒவ்வொருவரை பேர் பேராய் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஹல்லேலூயா. हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया पवित्र नाम से आशीष कीजिए परमेश्वर, आशीष कीजिए परमेश्वर। घर के रोटी और पानी को आशीष कीजिए, सारे बीमार को दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी धन्यवाद करता परमेश्वर, तेरी स्तुति करता हूं। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से इस प्रार्थना मांगते पिता, आमीन आमीन।
தேவன் கொடுத்த இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக ஆண்டவருக்கு கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறேன். प्रभु के दिए हुए इस अच्छे वचन के लिए मैं प्रभु को करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। திறந்த வாசலை ஒருவரும் பூட்ட மாட்டான். खुला द्वार कोई बंद नहीं कर सकता। மிகவும் நல்ல வசனம். कितना प्यारा वचन है, மிகவும் நல்ல வசனம். कितना प्यारा वचन है। திறந்த வாசலை खुला द्वार உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். तुम्हारे सामने रखा है, அதை ஒருவரும் பூட்ட மாட்டான். वो कोई बंद नहीं कर सकता। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। நமக்கு இருக்கும் இந்த கொஞ்ச பலன் हमारे पास जो ये थोड़ा सा बल है, தேவனுடைய நாமத்தை மறுதலியாமல் प्रभु के नाम को इनकार करे बिना, அவருடைய வசனத்தை நாம் கைக்கொண்டபடியினால் उनके वचन को हम पालन करेंगे तो தேவன் சொல்கிறார் திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். प्रभु बोलते हैं कि मैं अब खुला द्वार तुम्हारे सामने रखता हूँ, அதை ஒருவரும் பூட்ட மாட்டான். वो कोई बंद नहीं कर सकता। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। நன்றி ஆண்டவரே. धन्यवाद पिता, நன்றி அப்பா. धन्यवाद हो நீ கொடுத்த இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக मैं நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா. आपके दिए हुए सच्चे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ஆமென் ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தையில் எத்தனை சமாதானங்கள் உண்டு ஆண்டவரே. आपके वचन में कितना समाधान है पिता, ஆறுதலின் தகப்பனே. समाधान के पिता, உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அப்பா. आपको धन्यवाद हो। ஆமென் ஆண்டவரே. आमीन पिता। ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய வார்த்தையை கைக்கொண்டு आपके वचन को हर एक दिन हम पालन करें, ஆமென் ஆண்டவரே உமக்குள் ஜீவிக்க நீர் உதவி செய்யும். आप में हम अपना जीवन बिताए पिता। ஆமென். சபையார் யாவரையும் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புவிக்கிறேன். पूरे कलिसिया वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ஒவ்வொருவரையும் நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் आप ஆண்டவரே. हर एक को आप संभालिए पिता, ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும் அப்பா. सबको आप आशीष कीजिए। ஆமென். உம்முடைய ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் ராஜா தங்கியிருக்க நீர் உதவி செய்யும். आपका आशीष सबके जीवन में रहे पिता। ஆவியானவர் அப்படியாக செய்கின்றதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். आप ऐसे ही करके दे रहे हैं, आपको धन्यवाद हो। இம்மட்டுமாய் இந்த 3 நாள் கன்வென்ஷனை நல்லபடியாக நடத்தி கொடுத்த தயவுக்காக உமக்கு நன்றி. अभी भी आपने हमारे 3 दिन के कन्वेंशन को अच्छे से चलाकर दिया, आपको धन्यवाद हो। ஆமென் ஆண்டவரே. உம்முடைய அநாதி கிருபை ஆமென் எங்களோடு இருந்த தயவுக்காக உமக்கு நன்றி. आपकी कृपा अनुग्रह हमारे साथ रहा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। எத்தனையோ தடைகள் மத்தியிலும் நீர் எங்களோடு இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நீர் நடத்தி கொடுத்தீர் உமக்கு நன்றி. कितने रुकावटों के बीच में भी आपने हमारे लिए मदद किया, आपको धन्यवाद हो। ஆவியானவர் கொடுத்த பல சுகத்திற்காக உமக்கு நன்றி. आपने दिए हुए चंगाई और सुख के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। ஆமென் ஆண்டவரே. நீரே முற்றிலும் பொறுப்படுத்தி காத்து கொடுத்த தயவுக்காக உமக்கு நன்றி. आपने सब कुछ सही से करके दिया, आपको धन्यवाद हो। சகல துதி கன மகிமை யாவும் உமக்கே இருக்கு என் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். सारी आदर इज्जत महिमा आपको चढ़ाते हैं मेरे जीवित अच्छे पिता। आमीन। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்பின் ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का सारा सहयोग சகல பரிசுத்தவான்களோடும் सारे पवित्र लोगों के साथ, சபையார் அனைவரோடும் पूरी कलिसिया वालों के साथ, கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் प्रभु के आगमन तक நிலைத்திருப்பதாக. बना रहे। ஆமென். आमीन ஆமென். आमीन।